Hello students, ethics को यो क्लासमा हजुरहरुलाई फेरि स्वागत छ. So, we have been doing ethics class for SPSC accounts officer अनि under secretary, right? So, यो भन्दा previous classes हजुरहरुले हेर्नु भएको छैन भने I would strongly recommend you guys to go ahead and watch those classes as well. Alright? तपाईहरुको exam को result पनि आउन आटेको छ होला, हैन? I'm not too sure आको छ कि छैन, but don't worry. आको छैन भने पनि यदि तपाईहरु पास हुनु भएन भने पनि you can still watch this video, okay? So, आजको क्लास चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि determinants of ethics. हामीले अस्ति देखिको यो पढ्दै थियौं हैन? ethics ले के कुरा सिकाउँछ भनेर. मैले भनेको थिए ethics ले हामीलाई what is right and what is wrong त्यो कुरा सिकाउँछ. अनि मैले अर्को कुरा के पनि भनेको थिए भने there is nothing called right and wrong. हैन? What is right and what is wrong सिकाउँछ ethics ले, but at the same time there is nothing called right and wrong. किन भन्दाखेरि it is very subjective in nature. Correct? मैले अलरेडी भनिसकेको छु. अब आजको यो क्लासमा चाहिँ right and wrong लाई डिटरमाइन कसरी गर्ने त्यो कुराहरु जान्ने छौं. Alright. So त्यही भएर determinants of ethics को क्लास आज मैले लिएर आएको छु. Alright. So let's begin the class without wasting much time. So question चाहिँ रहेको के भन्दाखेरि how do we determine what is right and what is wrong? कसरी चाहिँ डिटरमाइन गर्ने त? Okay? कतिवटा social rulesहरु छ, customsहरु छ that are agreed on by the majority or enforced by some kind of laws. यसको मतलब के हो भन्दाखेरि since कुनै पनि मान्छे हामीहरु के हो एउटा social animal हो. Social animal भइसकेपछि there are some rules. सोसाइटी मा बसिसकेपछि कुनै न कुनै प्रकारको रुल्स त डेफिनेटली नै छ हैन र. अब यो सोसाइटीले चाहिँ रुल्सहरुलाई कुन रुललाई चाहिँ एडप्ट गरेको छ त. So based on those rules हामीले डिटरमाइन गर्छौं कि के कुरा सही हो अनि के कुरा गलत हो भनेर, राइट? some kind of laws which is enforced. सोसाइटी भन्नु मतलब ल पनि त छ. जुडिशियरी इज also part of society. के आउट अफ सोसाइटी हो त जुडिशियरी? हैन नि त हैन. So judiciary is also part of society. So हामीलाई भारतमा constitution दिएको छ. So we should abide by the constitution, correct? Constitution मा लेखेको छ यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, यस्तो कुरा गर्नुपर्छ. हैन? Fundamental rights, DPSP, fundamental duties as a responsible citizen हाम्रो fundamental duty के हो त्यो सबै हामीलाई जानकारी छ, correct? So त्यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि because society has given us there are some rules. Okay, there are some regulations as an individual it is expected of you to do for the society. Alright, moving ahead. Some authority usually claim to be divinely inspired. अब हेर्नुस् हाम्रो त सोसाइटीमा त डेफिनेटली नै छ. तर कतिजना मान्छेहरु कस्तो बने छन् भन्दाखेरि they do follow some or the different kind of religion. Don't we? कतिजना मान्छेले भन्नु होला हैन म त कुनै पनि रिलिजन फलो गर्दिन, म त एथिस्ट हो. That's perfectly fine. The fact that you are believing that there is no God in itself makes you a believer, right? भन्नु मतलब जस्तै तपाई बिलिभ गर्नु हुँदैछ that I am an atheist. I don't believe in God. That means you are believing that you do not believe in God in itself makes you a believer. Okay, does that make sense? मजाले सोच्नु होला यसको बारेमा. Okay, since you are a believer of something or the other, whether you believe or not, okay, irrespective of that, you still believe in something, right? Okay, so that is the reason why हामीले divinely, okay, divinely जो पनि मान्छेहरु हुनुहुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा उहाँले पनि के दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि कोही बेला कुन रिलिजनमा कमान्डमेन्ट्स दिनुहुन्छ. We have seen that, है त्यो कमान्डमेन्ट्स लाई हामीले के पनि गर्न सक्दैनौं, क्वेशन पनि गर्न सक्दैनौं. As you can see अनि के लेखेको छ that establishes absolute dogma. यसको मतलब के हो भन्दाखेरि you do not even have the authority to question those religious text भनौं अथवा कमान्डमेन्ट्स भनौं है. त्यो भनिसकेपछि you should be following that if you are a believer. Alright, so त्यो पनि एउटा एस्पेक्ट हो. अनि त्यसबाट पनि हाम्रो रिलिजनले त कुनै पनि रिलिजनले हेट्रेड सिकाउँदैन, पीस नै सिकाउँछ हैन. सो पीस के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो खालको कुरा हो जो चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफमा इन्कल्केट गर्नुपर्छ, एडप्ट गर्नुपर्छ. त्यो कसरी जान्दैछ त्यो राइट कुरा हो कि हैन भनेर थ्रु टेक्स्ट, थ्रु रिलिजन. अलराइट, अर्को हुन्छ इन्टरनल फिलिङ्स. जस्तै intuitiveness भयो, emotional भयो, knowledge, emotional knowledge of what is right and what is wrong.
अ पर्सनको मोरल कम्पस, मोरलको बारेमा त अस्तिमै हामीले डिस्कस गरिहाल्यौँ। मोरल कस्तो हुन्छ भनेर भनेको छु मैले, इन्डिभिजुअलिस्टिक हुन्छ, वेयरएज एथिक्स सोसाइटल बेस्ड हुन्छ, करेक्ट। सो यो चाहिँ यसको बारेमा हामीहरू एकछिनमा पढ्छौँ कि इन्ट्युइटिभ इमोसनल नलेज अफ वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ। ओके, अर्को के हो ऱ्यासनल अर कमन। ऱ्यासनल भनेको के हो, जस्तै तपाईँले सोसाइटीमा देख्नुभयो केही पनि इन्जस्टिस हुँदैछ अरे, तपाईँको माइन्डमा लाग्दैछ कि यो जस्टिसेबल छैन, द्याट मिन्स यो जे पनि हुँदैछ सोसाइटीमा त्यो उचित भएको छैन, तपाईँको माइन्डले त्यो ऱ्यासनल हो कि अथवा इऱ्यासनल हो अटोमेटिकली डिफ्रेन्सिएट गरिहाल्छ, करेक्ट। सो त्यो कसरी गर्न सक्छ त भन्दाखेरि बिकज यु आर अ पार्ट अफ द सोसाइटी एन्ड यु हेभ गेन सम एक्सपिरियन्स। ओके, बेस्ड अन your experience you will be able to decide whether whatever you are seeing in the society whether it's rational or not. All right, common sense rules principles aimed at achieving the given objective. कुनै पनि objective दिएको छ भने त्यसलाई rational प्रकारले कसरी पूरा गर्ने त्योमा पनि बहुतै ठुलो इम्पोर्टेन्ट प्ले गर्छ। ओके, हाम्रो इन्ट्युइटिभनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे छ, ओके, यो मान्छेलाई वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ गर्नुको लागि दुईवटा फ्याक्टर छ, एउटा इन्टरनल फ्याक्टर, यहाँ इन्टरनल फ्याक्टरमा के आउँछ, कन्सियन्स, इन्ट्युसन, एटिट्युड, के अरे पर्सेप्सन अनि इन्टेन्सन, यो इन्टरनली आउँछ। वेयरएज एक्सटर्नली के आउँछ, जस्तै फ्यामिलीको जुन चाहिँ भ्याल्युज छ त्यो त मोरलेस सबै फ्यामिलीजको एउटै हुन्छ होइन र, तर इन्ट्युसन जुन चाहिँ छ त्यो इट डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल, करेक्ट। वेयरएज ल पनि त सबैको लागि सिमिलर नै हुन्छ, सोसाइटी, रिलिजन अनि गड, बेस्ड अन द रिलिजन द्याट द पर्टिकुलर पर्सन फलोज, करेक्ट। सो यो चाहिँ के हो, एक्सटर्नल फ्याक्टर्स हो, यो इन्टरनल फ्याक्टर्स हो। सो यही दुईवटा फ्याक्टर्सले नै मान्छेले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि वाट इज राइट एन्ड वाट इज रङ। अल राइट, मुभिङ अहेड, हेर्नुहोस् इन्टरनल जुन चाहिँ डिटर्मिनेन्ट छ नि, जस्तै इन्टरनल डिटर्मिनेन्ट के हो, कन्सियन्स, इन्ट्युसन, एटिट्युड, पर्सेप्सन, इन्टेन्सन, योहरू चाहिँ केमा चाहिँ पुरा बेसी रोल प्ले गर्छ त भन्दाखेरि जब हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा कुनै पनि प्रकारको डिसिजन लिनुपर्छ त्यति बेला यो जुन चाहिँ इन्टरनल बिलिफ सिस्टम छ त्यसलाई पुरा बेसी इम्प्याक्ट गर्छ हामीलाई हाम्रो डिसिजन मेकिङमा। ओके, जस्तै तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड छ अरे, ओके, त्यो बेस्ट फ्रेन्डले कुनै पनि प्रकारको नराम्रो कृत्य गर्यो, नराम्रो काम गर्यो, तर तपाईँले त्यो बेस्ट फ्रेन्डलाई सजा दिनुपर्ने हो कि या पनिस गर्नुपर्ने हो कि या त उसलाई त्यो सजाबाट मुक्त गर्नुपर्ने हो या त बचाउनु पर्ने हो होइन। इट डिपेन्ड्स अपन योर इन्ट्युसन, इट डिपेन्ड्स अपन हाउ यु वान्ट टु पर्स्यु योर रिलेसनसिप विथ द अदर पर्सन। अगर तपाईँलाई लाग्छ भने कि त्यो मान्छेलाई सुधार्ने तपाईँको भावना छ भने होइन, तपाईँको यदि सुधार्ने भावना छ भने उसलाई एकपल्ट पनिस हुनु दिनुपर्छ सो द्याट उसले त्यो पनिस गरेपछि सबक लियोस्। तर तपाईँको कुनै पनि साथी छ उसले केही पनि गलत गर्यो, तपाईँले अझै प्रोत्साहन गर्नुभयो भने, जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि कतिजना मलाई मेरै साथीहरूले पहिला अहिले त होइन, पहिला जब हामी स्कुलहरू पढ्थ्यौँ त्यति बेला बुद्धि पनि त हुँदैन नि होइन, बेसी बुद्धि हुँदैन मान्छेको, के गलत के सही हो, पैसा माग्थेँ। ओके, अब म पैसा माग्दाखेरि म दिन्थेँ पैसा, तर म किन पैसा चाहियो त्यो चाहिँ सोध्थेँ म। ओके, ब्ल्याङ्कली दिँदैन थिएँ, केही जेन्युइन रिजन छ पैसा चाहियो, अभर पर्यो, यु क्यान गिभ। तर कतिजना साथीहरू हुन्छन् के को लागि पैसा माग्छन्, वी अल नो राइट होइन। सो त्यो गर्नुको लागि चाहिँ यदि हामीले पैसा दिँदैछौँ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल खैनी, सिगरेट, चुरोट, बिडी किन्नुको लागि, तमन्ना, गुट्का किन्नुको लागि यदि या त रक्सीहरू है किन्नुको लागि यदि हामीले पैसा दिँदैछौँ भने हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दैछौँ। ओके, द्याट डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल। तपाईँले यो लाग्न सक्छ यो त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, अब उसले मलाई पैसा माग्दैछ, वाइ, बिकज ही वान्ट टु गो विथ हिज गर्लफ्रेन्ड एन्ड ड्रिङ्क टुगेदर। नाउ द्याट इज नट अ भेरी गुड थिङ टु डु राइट, ड्रिङ्क गर्नु त्यो पनि अन्डर एजमा, बिलो 18, त्यो त गर्नु राम्रो होइन। सो इट डिपेन्ड्स, तपाईँले उसलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैछ कि तपाईँले उसलाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन, त्यति बेला है तपाईँले कराउनुहुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर। ओके, सो इट डिपेन्ड्स वाट, कसरी चाहिँ भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल। अलराइट, सो यो चाहिँ केमा काम दिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै प्र्याक्टिकल लाइफको इक्जाम्पल हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको यो इन्टेन्सन भयो, पर्सेप्सन, तपाईँको इन्टेन्सन कस्तो छ त, कसैलाई बिगार्ने छ कि इन्टेन्सन कसैलाई सपार्ने छ, या त तपाईँको पर्सेप्सन त्यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्टमाथि तपाईँको पर्सेप्सन कस्तो छ, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ त, करेक्ट।
अर्को एटिट्युड कस्तो एटिट्युड त पर्सनालिटी पर्सन वाइजमा गरिन्छ अलिकति हामीहरू पढ्छौँ ओके नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कन्सियन्स यो पर्टिकुलरली यो भन्दा पनि हामीले यसमा ध्यान दिन्छौँ वाइ बिकज हाम्रो केस स्टडी यसमा आउँछ ओके बिकज दिज आर मोर अर लेस सिमिलर टु एभ्री पर्सन बट जुन चाहिँ कन्सियन्स इन्ट्युसन एटिट्युड यो छ नि यो चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ फ्रम पर्सन टु पर्सन द्याट इज द रिजन वाइ वी विल बी स्टडिङ अबाउट दिस ओके सो लेट्स स्टडी अबाउट कन्सियन्स भनेको के हो के चाहिँ हो त कन्सियन्स जस्तै कुनै पनि तपाईँले कार्य गर्नु हुँदैछ तर तपाईँ अड्किनु भएको छ क्या यु नट स्योर वाट यु सपोज टु डु होइन हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेको लाइफमा कतिवटा त्यस्तो सिचुएसन आउँछ कि वान पर्सन इज नट एक्ज्याक्टली स्योर कि अब मैले यो गर्नुपर्ने हो कि होइन त त्यति बेला चाहिँ तपाईँको कन्सियन्स पुरा बेसी इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ ओके द्याट मिन्स तपाईँको इनर सोलले भन्छ आवाज आउँछ नि तपाईँहरूकोमा पनि आएको होला होइन यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने हो कोही कोही बेला त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राति सुतिराखेको हुन्छ राति सुत्दा झसँग याद हुन्छ ओके मैले यस्तो गर्नुपर्ने छ अब होइन त्यस्तो हुन्छ नि तपाईँहरूलाई पनि मलाई पनि भएको छ इनफ्याक्ट सबै लाइफमा सबै मान्छेलाई एउटा न एउटा पोइन्ट अफ टाइममा त्यो हुन्छ त्यो भनेको के हो कन्सियन्स मेरो कन्सियन्सले मानेको छैन इनफ्याक्ट जति बेला आरसीईपी लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया ओके वेन भारत वाज सपोज टु साइन आरसीईपी ओके अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया ह्याड ट्विटेड त्यति बेला ट्विट गर्नुभएको थियो कि मेरो कन्सियन्सले मानेको छैन आरसीईपीलाई मैले साइन गरौँ भनेर त्यो आरसीईपीलाई साइन गरेको भए भारतमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रायः जस्तो चाइनाको गुड्सहरू कमोडिटिजहरू होइन भारतमा डम्प हुन्थ्यो सो त्यो हुँदाखेरि जति पनि स्मल फार्मर्सहरू छ उनीहरूलाई त बहुतै तकलिफ हुन्थ्यो हामीले साइन गरेको भए डम्पिङ पुरा हुन्थ्यो चाइनाको प्रडक्ट्सहरू भारतमा होइन सो द्याट्स द रिजन भारत अप्टेड आउट अफ आरसीईपी त्यति बेला कन्सियन्स शब्द छ त्यो प्रयोग गर्नुभएको थियो कसले द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ भारत ओके सो कन्सियन्स चाहिँ कसरी आफ्नो इनर फिलिङ कि यस्तो मैले डिसिजन लिएँ भने यसको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ त त्यो इनर भित्रबाट आउँछ आफ्नो सोलबाट आत्माबाट आउँछ ओके whenever there is a crisis or of rationality okay कुनै पनि प्रकारको ऱ्यासनल कुराको क्राइसिस हुँदैछ भने if you are supposed to choose between two rational things or one rational or one irrational okay sometimes you are हुन्छ नि हैन मान्छेलाई टेम्प्ट हुन्छ इरेशनल गरिहालौँ किन भन्दाखेरि त्यो गरे भने त्यसलाई इन द सर्ट रन मलाई पुरा बेसी फाइदा छ ओके तर तपाईको इनर कन्सियसले त भनिराखेको हुन्छ नि कि यो गर्नु हुँदैन जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईको साथी छ उसले एउटा दामी पेन लिएर आएर फर एक्जाम्पल ओके क्लासमा पेन लिएर आएर अब त्यो पेन तपाईलाई देखायो तपाईको साथीले हैन तपाईलाई त्यो पेन मन पर्यो नाउ व्हाट विल यु डु यु सपोज तपाईलाई पुरै यति बेसी मन पर्यो कि यु स्टोल दैट पेन तपाईले त्यो के गर्नुभयो स्टिल गर्नुभयो त्यो पेन हैन अब तपाईको राति सुत्न सक्नुहुन्छ त्यो एक छिनको लागि त तपाईलाई मजा आयो मेरोमा भयो त्यो पेन ओके तर राति सुत्न सकिदैन व्हाई बिकज तपाईको पीस अफ माइन्ड नै गयो व्हाई बिकज तपाईलाई थाहा छ नि त यु क्यानट फुल योरसेल्फ यु मे बी फुलिङ अदर्स राइट तपाईहरु पढ्नु बस्नु भएको छ बिहानदेखिको बेलुकैसम्म तर कतिको पढ्नु भएको छ यु नो तपाईले आफूलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले एसपीएससी को जुन चाहिँ नानीहरुलाई लिएको थिए क्लासेसहरु इनफ्याक्ट डब्ल्यूबीसीएस को क्लासेसहरु पनि जुन चाहिँ मैले लिँदै छु त्यसमा पनि म नानीहरुलाई के गर्छु त भन्दाखेरि जति बेला एमसीक्यूज दिन्छु आई एम नट चेकिङ इट म उहाँले एउटा क्वेशन पनि एउटा प्रश्न पनि सोध्दिन ओके बिकज यस म के गर्छु क्वेशन्सहरु दिन्छु ओके आन्सर हुन्छ अनि तपाईहरु आफै टिक गर्नु आफै इभ्यालुएट गर्नु भन्छु व्हाई डु आई डु दैट बिकज फर्स्ट अफ अल त हामीलाई थाहा छ हाम्रो यो पर्टिकुलर रिजनको नानीहरु अलिकति शाई हुन्छन् हैन बोल्नुको लागि के क्वेशन सोधिहाल्नु भने मलाई के सोध्छ अरु मान्छेले भन्ने खालको कन्सेप्ट छ हैन आई एम भेरी मच फेमिलियर विथ दैट मेन्टालिटी अफ आवर पर्टिकुलर एरियाको यहाँ यो रिजनको नानीहरु हैन त्यो त दैट इज वन रिजन अनदर रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो सेल्फ इभ्यालुएसन मैले भन्दा बेसी तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ राइट बिकज यु नो हाउ मच यु हेभ स्टडीड यु नो वेदर यु हेभ एक्चुअली स्टडीड अर नट 100% एफर्ट दिनु भएको छ कि छैन बिकज यु क्यान फुल अदर्स तपाईले त बिहानदेखिको पढ्नु बस्नु भएको छ बेलुकैसम्म पढ्नु भएको छ अरु मान्छेले देख्दाखेरि तपाईले पढिराखेको राइट त कति पढ्नुभयो कुन भ्यालुको पढ्नुभयो दैट ओन्ली यु नो करेक्ट त्यो त कुनै पनि हालतमा फुल गर्न सकिँदैन नि त आफूलाई त बिकज यु नो तपाईको कृत्य कस्तो तपाईको एक्ट कस्तो छ करेक्ट सो सिमिलरली
यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्सियन्समा के छ भन्दा नो म्याटर वाट एभर यु डु यु विल अलवेज बी माइन्डफुल अफ द फ्याक्ट द्याट तपाईँको जुन चाहिँ कृत्य छ त्यसले कसैलाई बेनिफिट भयो कि भएन, तपाईँको इनर कन्सियन्सले कस्तो गर्यो। ओके, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। भोइस अफ सोल अथवा भोइस अफ गड पनि भनिन्छ। इट्स अ फिलिङ बेस्ड अन इमोसन्स एन्ड एक्सपिरियन्स। ओके, यस्तो खालको फिलिङ हो जो चाहिँ बेस्ड अन इमोसन पनि हो, इमोसनलले पनि हामीले लिन्छौँ कन्सियस डिसिजन, एट द सेम टाइम एक्सपिरियन्सले पनि लिन्छौँ। तर इमोसनली लियो भने हाम्रोमा ऱ्यासनल नहुनु सक्छ हैन। त्यो भनिन्छ नि एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार। हेभ यु सिन द्याट राइट? हामीले त्यो एक्सप्रेसन थाहा छ। इनफ्याक्ट वी हेभ सिन द्याट जनी एन्ड लिटिल बीको मुभी पनि हैन, जनी एन्ड लिटिल बी 2 को आई गेस हैन, त्यसमा त्यो लास्टमा डायलग पनि छ नथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार। करेक्ट? नाउ यो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार, नाउ फर इक्जाम्पल यु इमेजिन द्याट यु आर इन लभ विथ सम पर्टिकुलर गर्ल, जस्ट बिकज आई एम अ बोय, त्यही भएर मैले बोयको रेफरेन्स लिँदैछु। द्याट अ बोय इज इन लभ विथ अ गर्ल, उसले सबै बेसिकली आफ्नो ऱ्यासनालिटी सबै बिर्सियो हैन। त्यो गर्लले भले त्यो गर्लले हैन कुनै पनि केटीले नराम्रो काम गर्दैछ, नराम्रो काम इन द सेन्स कुनै पनि यस्तो खालको ह्याबिट छ उसको जो चाहिँ इन द लङ रन राम्रो हुँदैन। ओके, राम्रो छैन। इन्स्टेड अफ करेक्टिङ उसलाई प्रोत्साहन दिन्छ। वाइ? बिकज इन द सर्ट टर्म द पर्सन, द बॉय wants to get approval of that girl हैन, त्यो गर्लको अप्रुभल लिनु पर्यो। त्यही भएर बाई जुन दिन अप्रुभल हुन्छ त्यसको एक हप्तासम्म त चल्छ, राम्रै चल्छ, त्यसको बाद त समस्या हुन थालिहाल्छ नि त हैन रिलेसनसिपमा पनि। वाइ? किनभने फर्स्टमै गर्नु भएन तपाईँले गर्नु भएन। सो त्यही भएर चाहिँ इमोसनली लिएको कुरा ओके इरेसनल हुनसक्छ। इट इज नट अलवेज नेसेसरी कि इरेसनल हुन्छ, तर हुनसक्छ, त्यो प्रोबेबिलिटी हमेसा रहन्छ। ओके, नेक्स्ट इन्ट्युसन। वाट इज इन्ट्युसन? इन्ट्युसन इज अलवेज बेस्ड अन 3 थिङ्स। ओके, एक्सपिरियन्स, प्रिजम्पसन अनि ऱ्यासनालिटी, 3टा कुरामा डिटरमाइन गर्छ इन्ट्युसन चाहिँ। के अरे? फर्स्टमा एक्सपिरियन्स, कि मान्छेको एक्सपिरियन्स कुन लेभलको छ। फर इक्जाम्पल पहिला तपाईँहरूको फेसबुकको पोस्ट हेर्नुभएको छ, तपाईँले पहिला जुन चाहिँ आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि कुनै पनि फेसबुक तपाईँले लेख्नु भएको थियो होला, फेसबुकको पोस्टहरू त्यो उठाएर हेर्नुहोस् एकपल्ट, तपाईँलाई अहिले इम्ब्यारेसमेन्ट फिल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ डेफिनेटली। म कस्तो खालको मान्छे थिएँ भनेर। करेक्ट? अहिले कसरी त्यो इम्ब्यारेसमेन्ट फिल हुन्छ त अहिले भन्दाखेरि नट बिकज त्यति बेला तपाईँलाई कुल लाग्थ्यो त्यो कुरा, अहिले त्यो कुल लाग्नु छोडेको होइन, जस्ट बिकज तपाईँको त्यो एक्सपिरियन्स बढ्यो हैन, एक्सपिरियन्स बढ्यो नि त। सो त्यही भएर पनि तपाईँको इन्ट्युसन पनि के हुन्छ? इट डिटरमाइन्स बेस्ड अन द एक्सपिरियन्स द्याट यु हेभ गेन्ड। ओके, अर्को प्रिजम्पसन। प्रिजम्पसन भनेको केही पनि कुरालाई जस्तै प्रिज्युम गर्नु। यो प्रायः जस्तो क्रिकेटमा यो पुरा बेसी चल्छ। ओके, जस्तै बलरले कस्तो प्रकारको बल गर्छ त अब भनेर ब्याट्सम्यानले प्रिज्युम गर्छ अनि बेस्ड अन द्याट उसले सर्ट्स खेल्छ। ओके, अब ब्याट्सम्यानलाई लाग्दैछ अब बलर इज गोइङ टु बल फुल टस, अब उसले चाहिँ आफ्नै क्रिजमा हालेर फुल टसलाई हैन यसरी के अरे कभरको दिशामा खेल्नु सक्छ, या त मिड अन मिड अफमा खेल्नु सक्छ फुल टसलाई। करेक्ट? यदि उसलाई लाग्दैछ भने उसले बाउन्सर गर्छ, उसले ब्याक फुटमा बसेर खेल्छ हैन, उसले लाग्दैछ उसले इनस्विङ गर्छ भने उसले फ्रन्ट फुटमा आएर खेल्छ। करेक्ट? सो त्यो चाहिँ कसरी इन्ट्युसन, त्यो चाहिँ कसरी गर्दाखेरि भन्दाखेरि प्रिजम्पसन गरेर प्रिज्युम गर्दैछ कि कसरी गर्ने हो, योलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल अफ प्रिजम्पसन हो। कि नेक्स्ट ऱ्यासनालिटीमा पनि कुन चाहिँ ऱ्यासनल हो कुन चाहिँ इरेसनल हो। सो बेस्ड अन 3 थिङ्स के डिटरमाइन हुन्छ हाम्रो इन्ट्युसन। ओके, सो यसको कल्मिनेसनले गर्दाखेरि समटाइम्स इट मे बी रङ। ओके, जस्तै तपाईँको एक्सपिरियन्स गेन गर्नुभएको छ, इट इज नट नेसेसरी कि तपाईँको एक्सपिरियन्स राम्रै मात्रै होस् या त पोजिटिभ डिरेक्सनकै मात्रै एक्सपिरियन्स होस्, इट इज नट नेसेसरी हैन। तपाईँको प्रिजम्पसन पनि एज पर द एउटा मान्छेलाई देख्नुभयो पुरा बेसी फाटेको लुगा लगाएको छ, या त ऊ पुरा बेसी काले छ, या त के छ हैन, पसिनै सरी भएको छ, तपाईँले यो मान्छे त हाउडै रहेछ हैन, मेरो स्ट्यान्डर्डको होइन, त्यस्तो खालको हैन, तपाईँले प्रिज्युम गर्नुभयो। तर भरे भन्दा त्यो मान्छे नै बिलियनियर भयो भने करेक्ट हुनसक्छ नि, तपाईँहरूको प्रिजम्पसन के रङ हुनसक्छ। करेक्ट? अर्को ऱ्यासनालिटी, कुनै पनि तपाईँलाई कुराहरू इरेसनल लाग्दैछ तर फेरि त्यो कुरा के हुनसक्छ? ऱ्यासनल हुनसक्छ। करेक्ट? सो इट मे नट अलवेज बी वाट ट्रु। ओके, समटाइम्स इट मे बी रङ। फर इक्जाम्पल क्याट्स क्रसिङ द रोड, हाम्रो प्रिजम्पसन बनिसकेको छ नि हैन, हाम्रो दिमागमा सानोदेखिको हालेको छ कि
तपाईले के अरे बिरालोले बाटो काट्यो भने हिँड्नु हुँदैन। अब तपाईले घर फर्केर जानु पर्यो कि त स्टेप 3 स्टेप पछाडी गएर मात्रै अगाडि जानु पर्यो। सो दिज आर अल द थिंग्स राइट दैट वी हैव इन आवर सोसाइटी। यो कसरी आको आफ्नो पर्सेप्सनले त आको हैन, सोसाइटीबाट लिएर आको, तर सोसाइटीले के दिदैछ प्रिजम्पसन पनि दिदैछ करेक्ट। सो त्यही कारणले चाहिँ इट मे नट अलवेज बी राइट भनेर भनेको छ। ओके सो नेक्स्ट टाइम बिरालोले काट्यो भने प्लिज गो हेड एन्ड सी फर योरसेल्फ कि त्यो दिन कुनै ब्याड लक भयो कि भएन भनेर। बिकज जस्ट इन्स्टेड अफ बिलिभिङ यस्तो खालको अन्धविश्वास जति पनि कुराहरू छ यत्तिकै ऱ्यान्डमली बिलिभ गर्नु भन्दाखेरि बरु तपाईँ एकपल्ट के गर्नु भन्दाखेरि बाई चान्स कहिले पनि हैन तपाईको बिरालोले काट्यो भने तपाईँ हिँडिदिनुहोस्, तपाईँ हिँडिदिनुहोस् हैन। बिरालो भन्ने बित्तिकै झन्डै झर्यो युसी हैन। सो इफ आई स्टार्ट डुइङ द्याट देन मेरो र त्यो मान्छेकोमा के फरक पर्यो त हैन। इट मे बी कोइन्सिडेन्स अल्सो करेक्ट। सो एनीवे बिरालोले त्यो बाटो काट्यो भने तपाईँ हिँडिदिनुहोस्। बाई चान्स त्यो दिन तपाईँको केही पनि नराम्रो भयो भने नेक्स्ट टाइमदेखि नहिँड्नु होला। ओके तर जस्ट बिकज कोही मान्छेले भनेको छ बिरालोले बाटो काट्यो हिँड्नु हुँदैन त्यस्तो पनि नगर्नु होला। वाइ बिकज यु सुड एक्सपिरियन्स योरसेल्फ। एक्सपिरियन्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके ओके नेक्स्ट एटिट्युड कसरी डिटरमाइन हुन्छ? एटिट्युड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट्स अ टेन्डेन्सी टु रेस्पोन्स टुवर्ड्स अदर पर्सन। कि तपाईले अरू मान्छेसँग कसरी रेस्पोन्स गर्नु हुँदैछ त्यसलाई भन्छ एटिट्युड। ओके जस्तै मलाई एउटा मजाको एउटा स्टोरी याद आयो। इट मे नट नेसेसरीली बी लिङ्क्ड विथ एटिट्युड बट स्टिल एकपल्ट बिल गेट्सको छोरी बिल गेट्सको छोरी रेस्टुरेन्टमा गयो। ओके बिल गेट्सको छोरी रेस्टुरेन्टमा गएर उसले खाना अर्डर गर्यो। खाना अर्डर गरिसकेपछि अब बिल आयो हैन। बिल आइसक्यो, बिल त उसले पेमेन्ट गर्यो, इनफ्याक्ट टिप पनि पुरा बेसी दियो करेक्ट। अनि ऊ गयो। ओके त्यो इन्सिडेन्ट भयो। अनि नेक्स्ट डे बिल गेट्स आएछ। ओके बिल गेट्स आएछ अनि बिल गेट्सले त्यसरी खाना अर्डर गर्यो। अनि टिप दिने बेलामा उसले 20% मात्रै टिप दिएछ। ओके अनि त्यो मान्छे छक्कै परेछ क्या त। उसले भनेछ हिजो तपाईँको छोरी आएको थियो, तपाईँको छोरी त कति दया उसकोमा के छ भन्दाखेरि पुरा बेसी दयावान छ हैन। उसले त 100% भन्दा पनि बेसी टिप दियो, तपाईँले त 20% मात्रै टिप दिएको छ भनेर भन्दाखेरि बिल गेट्सले के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यो हिजो जो केटी आएको थियो ऊ बिल गेट्सको छोरी हो, तर म बिल गेट्स म एउटा फार्मरको छोरा हो। सो मैले आफ्नो रुट भुलिनु हुँदैन, म एउटा फार्मरको छोरा हो भनेर चाहिँ बिल गेट्सले भनेको थियो। ओके सो इट्स इम्पोर्टेन्ट द्याट यु डु नट तपाईँको जुन चाहिँ रुट छ नि त्यो बिर्सिनु हुँदैन। सो त्यो पनि कसरी आउँछ त भन्दाखेरि तपाईँको केबाट आउँछ भन्दा तपाईँको एटिट्युडबाट आउँछ। जस्तो खालको एटिट्युड उसको छोरीले देखायो टुवर्ड्स अदर पर्सन हैन। कस्तो खालको एटिट्युड? उसको एटिट्युड कस्तो थियो? क्याजुअल, सबै थोक क्याजुअल। वेयरएज बिल गेट्सले आफ्नो रुट्स बिर्सेको छैन। ओके सो उसको एटिट्युड पनि डिटरमाइन्स कि उसले के सोचे, उसको ब्याकग्राउन्ड के छ त्यसबाट पनि इम्पोर्टेन्ट। ओके टेन्डेन्सी टु रेस्पोन्स टुवर्ड्स अदर पर्सन कि आफूले चाहिँ अरू मान्छेसँग चाहिँ कसरी रेस्पोन्स गर्दैछौँ त त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ एटिट्युड। ओके एटिट्युड त अरू मान्छेलाई मात्रै आफूलाई एटिट्युड देखाइन सकिँदैन नि त। आफ्नो त आफूलाई त इन्ट्युसन मात्रै हुन्छ करेक्ट, या त तपाईँले एक्सपिरियन्स मात्रै हुन्छ। तर एटिट्युड देखाउनुको लागि त कोही मान्छे हुनु पऱ्यो नि त हैन। कोही न कोही मान्छे नभइकन एटिट्युड देखिन्छ त आफूलाई नो, यस सोसाइटीलाई कोही न कोही त हुनु पऱ्यो नि त हैन एटिट्युड देखाउनुको लागि। सो त्यही भनेको टुवर्ड्स अदर पर्सन। ओके एक्जाम्पल स्टेट अफ माइन्ड बेस्ड अन एक्सपिरियन्स लाइक एटिट्युड पोजिटिभ, डिसलाइक एटिट्युड नेगेटिभ। कुनै पनि यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि यदि तपाईँ कुनै पनि मान्छेलाई हैन तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा छ अरे एउटा यस्तो मान्छे छ जसलाई चाहिँ तपाईँलाई मन पर्दैन, तपाईँको एटिट्युड टुवर्ड्स द्याट पर्सन कस्तो हुन्छ? अलिक राम्रो हुँदैन हैन। तर कुनै पनि मान्छे तपाईँको फ्रेन्ड सर्कलमा राम्रो छ, तपाईँलाई मनपर्छ भने तपाईँको एटिट्युड टुवर्ड्स द्याट पर्सन इज क्वाइट डिफ्रेन्ट राइट। सो त्यो त्यसरी चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन पर्सन टु पर्सन एन्ड योर लाइक एन्ड डिसलाइक। ओके इट डिपेन्ड्स अपन पर्सन टु पर्सन एन्ड लाइक एन्ड डिसलाइक। ओके लाइक एन्ड डिसलाइक इम्पोर्टेन्ट हो, याद गर्नुपर्ने। पर्सेप्सन भेरी भेरी डेन्जरस। ओके पर्सेप्सन कसैको बेस्ड कसैलाई हेरेर पर्सेप्सन क्रिएट गर्नु बहुतै डेन्जरस हुन्छ। बिकज अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ पनि छ कि
You should not judge the book by its cover. Okay, we should never ever judge the books by its cover. अनि अर्को पनि के भनाइ छ भन्दाखेरि first impression is the last impression भने. It is not necessarily true. Okay, first impression may not be good sometimes. हुनु सक्छ नि, मान्छेको मोड कस्तो हुन्छ नि. कोही बेला मोड राम्रो छैन, you just met with that person and that person is shouting, या त the person is mad भने तपाईले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ, तपाईको प्रिजम्पसन कस्तो हुन्छ, ए यो मान्छे त जहिले पनि रिसाइराखेको हुन्छ, करेक्ट. तर उसको नेचर त्यस्तो नहुन सक्छ, त्यो दिन उसको दिन नराम्रो हुन सक्छ, यु नेभर नो. सो त्यही भएर यो प्रिजम्पसन गर्नु, एज्युम गर्नु इज भेरी डेन्जरस. कि भेरी डेन्जरस इफ नट कन्सिभ प्रपरली. यदि तपाईले त्यो पर्टिकुलर एजम्पसन प्रपरली कन्सिभ गर्नु भएको छैन भने बहुतै डेन्जरस हुन्छ. अनि सिन्स तपाईको एजम्पसन छ, सो तपाईको डिसिजन पनि बेस्ड अन दैट पर्टिकुलर एजम्पसन हुन्छ. सो यदि त्यो एजम्पसन नेगेटिभ रूपमा छ भने तपाईको डिसिजन या त तपाईको एक्सन पनि के हुन्छ, गलत हुन्छ, करेक्ट. सो इट क्यान आइदर मेक वान मोरल अर इमोरल. मान्छेलाई मोरल पनि बनाउँछ अथवा इमोरल पनि बनाउन सक्छ. अलराइट. पर्सेप्सन, okay, very close to human behavior. Perception is what? It is very close to human behavior. Okay. Now let's move on. Consequences if ethics is not followed. के हुन्छ त यदि ethics follow गरेको छैन भने मान्छेको लाइफमा. ओके, यहाँ के छ, पोलिटिकल लेभलमा, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा, इन्टरनेसनल लेभलमा, इन्डिभिजुअल लेभलमा. ओके, जस्तै पोलिटिकल लेभलमा क्रिमिनलाइजेसन अफ पोलिटिक्स, पोलिटिक्सको क्रिमिनलाइजेसन हुन्छ यदि एथिक्स फलो गरेको छैन भने. ओके, अहिले पनि हामीलाई थाहा छ कि पार्लियामेन्ट, मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्टहरू कति पर्सेन्ट, आई थिङ्क मोर देन 70% अफ मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्ट हेभ समथिङ अर द अदर with respect to criminal background, which is not very good, right? So communal politics, हामीलाई थाहा छ communal politics पुरा बेसी चल्छ, especially in the state that I live in, हैन. communal politics यति बेसी चल्छ यो स्टेटमा. अब लाइक त्यसको साधै भनेर त भनि नसक्नु छ हामीले, the kind of communal politics that we have. Power concentration is not very good. हामीले पोलिटी पढ्दाखेरि पनि concentration of power पढाएको थिएँ मैले, हैन. WBCS को स्टुडेन्ट्सहरूलाई 1 month को ब्याचमा, इफ यु रिमेम्बर है, 1 month को जुन चाहिँ हाम्रो ब्याच कम्प्लिट भयो हो त्यसमा मैले अलरेडी गरिसकेको छु. पावर कन्सन्ट्रेसन अफ पावर एउटा मात्रै भयो भने के हुन्छ, इट्स नट भेरी गुड, राइट. त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, डिक्टेटरशिप आउने डर हुन्छ, हैन. अर्को कोएलिसन आफ्टर इलेक्सन. नाउ वाइ इज दिस नट मोरल भन्दाखेरि इलेक्सनमा तपाईहरू सपोज 2टा पार्टी छ अरे, 3टा पार्टी छ अरे, जस्तै अहिलेकै इक्जाम्पल लिउँ, बिजेपी, जेडीयू अनि शिवसेना. बिजेपी, जेडीयू, शिवसेना छ अरे. ओके, नाउ बिजेपीले भने अरे ओके म एक्लै लड्छु. अब जेडीयू र शिवसेनाले चाहिँ भने अरे हामीहरू कोएलिसनमा लड्छौँ. अब तपाईहरू डेमोक्रेसी हो, तपाईहरू जानुहुन्छ भोट माग्नुको लागि. अब मान्छेले त भोट दिए हुन्छ नि त, बिजेपीलाई दियोस् या त जेडीयू या त शिवसेनाको अलायन्सलाई दियोस्, हैन. अब भोट मेजोरिटी पाएन, कुनै पनि पार्टीले मेजोरिटी माग पाएन भने अब के गर्छन् त भन्दाखेरि कोएलिसन फर्म गर्छन्, हैन, आफ्टर द इलेक्सन. तर म्यान्डेट त उनीहरूलाई दिएको होइन नि त. म्यान्डेट त जनताले पर्टिकुलर त्यो कोएलिसनलाई दिएको होइन, हैन. अब जेडीयू या त शिवसेनाले चाहिँ पार्टी भङ्ग गर्यो. ओके, सपोज फर इक्जाम्पल शिवसेनाले भने अरे अब म जेडीयूसँग जाँदिनँ, म बिजेपीसँग जान्छु. तर इलेक्सनभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरू दुईजना सँगै थिए, हैन. अब पार्टी फर्म गर्नुको लागि चाहिँ बिजेपीसँग गए. त्यो त धोका भयो नि त. कसको लागि धोका भयो भन्दाखेरि पिपलको लागि, मान्छेहरूको लागि धोका भयो, किनभने मान्छेले त त्यो म्यान्डेट दिएको होइन, करेक्ट. सो द्याट इज इमोरल, द्याट इज वाट, द्याट इज नट एथिकल. ओके, यदि एथिक्स छैन भने यस्तो कुरा हुन्छ. हामीले इन्डियन पोलिटिक्समा त कति देख्छौँ यस्तो, हैन. स्पेसली महाराष्ट्रमा त देखेको छौँ हामीले कोएलिसन आफ्टर इलेक्सन भएको. ब्युरोक्रेटिक लेभलमा यदि एथिक्स छैन भने करप्सन हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ. लाइक यु क्यान इलाबोरेट दिस करप्सन कस्तो प्रकारले इन्क्रिज हुन्छ भनेर, हैन. तपाईँको आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ. नेपोटिजम इन्क्रिज हुन्छ, भाइ भतिजावाद. मैले अलरेडी भनेको छु. कसको इक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले भन्दाखेरि हाम्रो द अनरेबल भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, हैन. रिसेन्टली त्यो रिपोर्ट आएको थियो. डिमोटिभेटेड अनेस्ट अफिसर्सहरू के हुन्छ, डिमोटिभेटेड हुन्छ. किन भन्दाखेरि प्रमोसन कसले पाइरहेको छ, जो डिजर्भिङ छैन उनीहरूले. वाइ? बिकज दे आर द फेभरेट्स. नेपोटिजम, भाइ भतिजावाद, त्यही भएर. ओके, नेक्स्ट ट्रस्ट, लस अफ ट्रस्ट इन एडमिनिस्ट्रेसन. एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि के हुन्छ, ट्रस्ट लस हुन्छ, करेक्ट, यदि एथिक्स छैन भने एडमिनिस्ट्रेसनमा, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा. नाउ
इन्टरनेसनल लेभलमा यदि छैन भने के हुन्छ एथिक्स भन्दाखेरि सिज फायरको भायोलेसन हुन्छ। जस्तै हामीले देखेको छौँ भारत भर्सेस पाकिस्तान अनि भारत भर्सेस चाइना सिज फायरको भायोलेसन भइरहेको हुन्छ। करेक्ट। ओके, म्यानमारमा पनि कतिवटा जग्गामा अर्गनाइज ग्लोबल क्राइम्स इनफ्याक्ट अहिले त नेपालसँग पनि भइरहेको छ कतिवटा हामीले इन्सिडेन्ट्सहरू देख्छौँ गोलीहरू चलेको बोर्डर्स एरियामा होइन। एनिवे अर्गनाइज ग्लोबल क्राइम्सहरू पनि के हुन्छ अर्गनाइज वेमा आउँछ। एथिक्स फलो गरेको छैन भने यदि मान्छेहरू एथिकल छैन भने ओके। नट एक्सेप्टिङ डिस्प्लेस्ड माइग्रेन्ट्स इज डिफरेन्ट देन इलिगल माइग्रेन्ट्स। इलिगल माइग्रेन्ट्स को हो त भन्दाखेरि जो मान्छेहरू बङ्गलादेश या त म्यानमारबाट आएको छ इलिगली इन भारत ओके, दिज आर इलिगल माइग्रेन्ट्स। इलिगल माइग्रेन्ट्सको कुनै पनि प्रकारको राइट हामीले एक्चुअली दिनु हुँदैन। वाइ बिकज दे हेभ एन्टर द कन्ट्री इलिगली, लिगली होइन। तर डिस्प्लेस माइग्रेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि स्पेसली कोभिडमा देखेको थियौँ हामीले कि कतिजना बिहारको जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन वर्कर्सहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो डिफ्रेन्ट स्टेटमा जानुभएको छ काम गर्नुको लागि होइन। उहाँहरूलाई काम गर्दाखेरि बिकज दे आर वाट माइग्रेन्ट्स, दे हेभ बिन डिस्प्लेस फ्रम द्याट पर्टिकुलर स्टेट कल्ड के अरे बिहार टु डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द स्टेट इन द कन्ट्री होइन। उहाँहरू जानुभएको छ काम गर्नुको लागि अनि काम गर्दाखेरि कोभिडमा कतिवटा स्टेटले उहाँलाई निकालिदिएको छ ओके। त्यो चाहिँ इमोरल एक्ट हो हामी थाहा छ। स्टिल दिल्लीमा त्यति बेलाको द देन चिफ मिनिस्टर अफ दिल्ली ह्याड सेड various filthy things about the immigrants, the migrants, workers from Bihar. Okay, that shows the level of insensitiveness from the point of view of that particular CM. Okay, so displaced migrants को लागि accept नगर्ने होइन। उनीहरू के भने बिहार से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इलाज करते हैं और हम भी दिल्ली वाले को यहाँ पर इलाज करने नहीं मिलता है। So what is this kind of statement? Okay, this is what immoral statement, isn't it? Delhi being the national capital, the chief minister of Delhi was saying something like that. So you see the kind of immaturity shown by the then chief minister of Delhi. Okay, so loss of legitimacy of international institutions. WHO को त गइसक्यो लेजिटिमेसी। अब UNSC को पनि लेजिटिमेसी गइसक्यो। वाइ किन WHO को लेजिटिमेसी गइसक्यो भन्दाखेरि के कोभिड-19 मा WHO ले पहिल्यै नै इन्टिमिडेट गर्नु सक्थ्यो सबै कन्ट्रीजलाई हैन, पहिला नै इन्फर्म गर्नु सक्थ्यो कि यो कोरोना भन्ने भाइरस आएको छ। बट दे डिड नट डु द्याट अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ चाइना हैन, गरेन। त्यही नगर्दाखेरि अहिले कति मान्छेहरूले आफ्नो ज्यान गमाउनु परेको छ। युनेस्को अनि फेरि युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी इन UNSC ओके, UNSC को पनि के छैन अहिले केही मतलबै छैन। यति बेसी वार भइरहेको छ, एउटा वार रोक्नु सकेको छैन। एन्ड इन टप अफ द्याट डोनाल्ड ट्रम्प ह्याज एभ्री डे ही कम्स आउट एन्ड सेज द्याट मैले यो वार रोकिदिएँ, यो वार रोकिदिएँ, आई वान्ट नोबल प्राइज भन्दै ओके। सो यु सी कोही पनि मान्छे अहिले के छैन भन्दाखेरि एथिकल छैन ओके। न्युक्लियर वेपन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल एमिसन्स, न्युक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेसन भन्ने छ हैन। न्युक्लियर के अरे वेपन्सहरू बनाइरहेको छ, कसले बनाएको छ? इरान इज अल्सो लाइक बनाएकै छ इनफ्याक्ट राइट, भले आएको छैन बट स्टिल। अरूको पाकिस्तान, यो रोग नेसन्स लाइक पाकिस्तानकोमा न्युक्लियर वेपन्स छ, यु नेभर नो कहिले उनीहरूकोमा दिमाग सट्किन्छ। करेक्ट। इन्भाइरोमेन्टल एमिसन्सहरू भइरहेको छ बिकज पिपल आर नट कन्सर्न अबाउट इन्भाइरोमेन्ट। द के अरे President of the United States, Donald Trump, does not even consider environmental threat. के भन्छ? It's a hoax भन्छ। Environment, there is nothing called environment threats. It is just a hoax. उसको लागि सिर्फ होक्स हो। त्यही भएर डिग बेबी डिग याद छैन आउने बित्तिकै त्यो भनेको ट्विट गरेको थियो। सो यु इमेजिन द काइन्ड अफ पोलिटिसियन्स द्याट वी हेभ, जसले चाहिँ जो चाहिँ को हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पावरफुल देशको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हो। That person does not even consider environmental crisis. Okay? So anyway, individual level मा यदि ethics छैन भने के हुन्छ? Acquire material wealth मा मात्रै मान्छेहरुको ध्यान जान्छ हैन, कुनै पनि प्रकारको आफ्नो वेल बिङ आफूलाई डेभलप गरौँ भन्ने छैन। कसरी चाहिँ पैसा कमाम, कसरी चाहिँ वेल्थ कमाम, कसरी चाहिँ मेटेरियलिस्टिक होम। जस्तै तपाईलाई आइफोन सपोज तपाईलाई मन पर्छ भने भोलिको दिनमा तपाईले आइफोन पाउनु हो, भोलि आइफोनले हुँदैन, भोलि गाडी चाहिन्छ, गाडी पाउनु भने त्यसले हुँदैन, घर चाहिन्छ। देयर इज नेभर एन्डिङ ओके। तपाईको जुन चाहिँ त्यो भनिन्छ नि एउटा यहाँ कोट पनि छ इनफ्याक्ट
Yeah. Society and world has enough for everyone's need but not enough for everyone's greed. मान्छेको ग्रिडको लागि सोसाइटीकोमा केही इनफ हुँदैन तर निडको लागि चाहिँ इनफ छ भनेर भनेको पनि छैन ओके एनीवे इन्क्रिज इन अब्युसिभ ल्याङ्ग्वेज देखेको छौँ हामीले एब्युसिभ ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग खुल्ला भइरहेको छ आजकल इट्स क्वाइट कमन है इनफ्याक्ट अहिले त जति पनि स्ट्यान्डअप कमेडियन्सहरू हामीले देख्छौँ स्ट्यान्डअप कमेडियन्स भारतमै पनि कतिवटा स्ट्यान्डअप विदाउट गाली विदाउट गलोच जोक्सै भनिँदैन आई डोन्ट इभन फाइन्ड फनी ओके इफ यु वान्ट टु नो एक्चुअली स्ट्यान्डअप कमेडियन्स कस्तो हुन्छ गो अहेड एन्ड वाच म्याक्स अमिनी हुनु त उसले पनि कतिवटा वर्ड्सहरू प्रयोगमा ल्याउँछ तर हि इज फनी ओके द्याट पर्सन इज फनी हि थिङ्क्स एट हिज फिट त्यो हो नि त जबरजस्ती एब्युसिभ वर्ड्स भनेको छ हाँस पनि उठेको छैन बट स्टिल मान्छेहरू हाँसिरहेको छ इन द नेम अफ कमेडी इन्क्रिज इन डोमेस्टिक भाइलेन्स केसेसहरू रिसेन्टली हामीले देख्यौँ होइन ट्विटरमा एउटालाई जिउँदै जलाइदिएको करेक्ट दाउरी नपाएर नानीसँगै जिउँदै जलाइदिएको देखेको छौँ हामीले रिसेन्टली आई थिङ्क एक हप्ता पनि भएको छैन लस अफ इन्टेग्रिटी भन्ने त शब्दको कोर्समै हराइसक्यो मान्छेहरूको इन्टेग्रिटी करेक्ट इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट फर मी टु मेक भिडियोज इन युट्युब ओके एक्सट्रिमली डिफिकल्ट बिकज आई हेभ सो मच थिङ्स गोइङ अन राइट नाउ अनबर्ड डिजिटल क्लासमा यति बेसी चलिरहेको छ बट स्टिल I come ahead and try my very very best to make videos for SPSC and both for WBCS. Okay, why? Because I am worried about my integrity. I am worried that भोलिको दिनमा मलाई स्टुडेन्ट्सहरूले यो मान्छे फेक हो भनेर त्यो खालको इन्टेन्सन नसोचोस् I am worried about that. I am worried about my goodwill. तर आजकल मान्छेहरू they don't even care. Okay, that is the reason why I try my best. जति सक्दो मेरो टाइम जति बेला मलाई टाइम पाउँछु त्यति बेला म बनाउँछु videos. Why? Because I have genuine fear. तर आजकल मान्छेहरूलाई मतलबै छैन इन्टेग्रिटीको मतलब एनी सोसाइटल लेभलमा यदि एथिक्स छैन भने राइज अफ भाइलेन्स पुरा बेसी राइज हुन्छ सोसाइटीमा मेटेरियलिजम इन्क्रिजेस जेन्डर स्पेसिफिक क्राइम हुन्छ जेन्डर स्पेसिफिक जेन्डरलाई टार्गेट गरी क्राइम हुन्छ इनफ्याक्ट रिसेन्टली हामीलाई जेन्डर पनि होइन यहाँ रिलिजन पनि भन्नु सकिन्छ यहाँ त अहिले आफ्टर पहलगाम एट्याक रिलिजन स्पेसिफिक क्राइम्स एउटा पर्टिकुलर रिलिजन भयो भने यो सपोज टु डाई पहलगाम एट्याकमा हामीले देखेको छौँ करेक्ट कमोडिकेसन अफ वुमेन अथवा चाइल्ड हामीले देखेको छौँ जति पनि एडभर्टाइजहरू छ जस्तै के को एडभर्टाइज पिटी वेस्टको एडभर्टाइज या त इनर गार्मेन्ट्सको एडभर्टाइजहरू हेर्नुहोस् के जरुरत छ के चाहिँ जरुरत छ त्यहाँ केटीलाई देखाउनु पर्ने त्यो पनि केटीलाई कस्तो प्रकारले एज अ कमोडिटी वेमा युज हुन्छ जे पनि जस्तै यो पेन बिक्री गर्नु छ भने पनि कोही न कोही केटी हुन्छ अनि त्यो केटी पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वी हेभ सिन द अमाउन्ट जुन चाहिँ कमोडिफाई गरिसकेको छ द अमाउन्ट इन विच द वुमेन आर बिन कमोडिफाइड एज अ कमोडिटी हामीले युज गर्दै देख्दैछौँ केटीहरूलाई वाइ बिकज सकिसकेको छ एथिक्स चाइल्ड पनि देखिसकेको छौँ होइन हामीले चाइल्ड एनिमल्सहरू पनि ओके यो त मैले अघि नै भनिहालेँ होइन अब हेर्नुहोस् ल पोजिटिभ कन्सिक्वेन्स हुन्छ अनि नेगेटिभ कन्सिक्वेन्स हुन्छ के सरी पोजिटिभ कन्सिक्वेन्स चाहिँ कुनै पनि एथिक्सको इन्डिभिजुअल लेभलमा अनि सोसाइटी लेभलमा कस्तो हुन्छ दिस इज द लास्ट टपिक त्यसको बाद विल बी एन्डिङ ओके जस्तै इन्डिभिजुअल लेभलमा एथिकल मान्छे कस्तो हुन्छ ऊ पुरा बेसी खुसी हुन्छ ह्याप्पिनेस लिएर आउँछ जस्तै ह्याप्पिनेस इज वेन यो गान्धीले भनेको छ एउटा कोट के कोट छ भन्दाखेरि ह्याप्पिनेस इज वेन वाट यु थिङ्क वाट यु से एन्ड वाट यु डु आर इन हार्मोनी ओके तपाईँले के सोच्नु हुँदैछ तपाईँले के गर्नु हुँदैछ अनि तपाईँले के भन्नु हुँदैछ त्यो कुरै त्यो तिनटै कुरा यदि हार्मोनीमा छ भने त्यो चाहिँ कुरा हो ह्याप्पिनेस दिस इज एज पर गान्धी सो वेन एभर इफ यु तपाईँहरूको के अरे एसपिएससी लेख्नु आयो भने पनि यु क्यान कोट दिस कि भेरी भेरी नाइस लाइन छ यो बहुतै राम्रो पोजिटिभ आउटलुक्स टुवर्ड्स सोसाइटीमा पनि कुनै पनि मान्छे खुसी छ भने नि आफू भलो त जगत भलो आफू भलो त जगत भलो आफू खुसी छ भने अरू संसारलाई पनि खुसी देख्छ ओके आफू दुखी छ भने अरू संसारको मान्छेलाई उसले दुखी नै मात्रै देख्छ करेक्ट सोसाइटल लेभलमा कस्तो हुन्छ पिस एन्ड हार्मोनी हुन्छ पिस हुन्छ हार्मोनी हुन्छ हैन केले दिन्छ त भन्दाखेरि राम्रो एथिकल भ्याल्युज छ भने मान्छेकोमा जस्टिस एन्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ
जस्टिस हुन्छ, ग्रोथ कस्तो हुन्छ, इन्क्लुसिभ हुन्छ। अर्को गुड गभर्नेन्समा पनि के अरे राम्रो प्रकारको हाम्रो फल देख्न पाइन्छ, करेक्ट। इज अफ डुइङ बिजनेस, बेटी पढाओ बेटी बचाओ, दिज आर अल द थिङ्स विच इज गुड इनिसिएटिभ टेकन बाई द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, ओके। इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ, धनी रहँदैन, गरिब इक्विटेबल हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन, ओके। क्लिन इन्भाइरोमेन्ट पनि कस्तो हुन्छ, क्लिन हुन्छ, किनभने हाम्रो पोलिसिसहरू हामीले बनाउँदाखेरि पनि वी एन्स्योर द्याट इन्भाइरोमेन्टलाई पनि के हुन्छ, इफेक्ट नपरोस्। सो त्यो कस्तो खालको लेभलमा हो, त्यो सोसाइटल लेभलमा हो। अरू पनि थुप्रै जति तपाईँको दिमागमा आउँदै जान्छ त्यति तपाईँले के अरे यसमा हाल्नु सक्नुहुन्छ, जति इक्जाम्पल दिनु सक्नुभयो त्यति राम्रो हुन्छ। अलराइट, सो विथ दिस वी हेभ कम टु द एन्ड अफ दिस क्लास। नेक्स्ट क्लासमा हामीले मिडिया एथिक्स गर्नेछौँ, ओके। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर एटेन्डिङ दिस क्लास। आई विल मेट यू इन द नेक्स्ट क्लास। भले क्लासेस रेगुलर नहोला तर डेफिनेटली कम्प्लिट चाहिँ हुन्छ, द्याट इज माई ग्यारेन्टी, ओके, बिकज I don't want to lose my integrity with my students. Alright, thank you very much for attending this class. Have a nice day.